ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आज आम गोटे नुआ विषय उपर आलोचना करिया को जाउछे, ताहा हेउछि विवाह मेलक। आमे प्रत्येक दिन खबर कागज हेउ बा टीवी चैनल हेउ बा सोशल मीडिया रे विवाह परवर्ती समय स्वामी स्त्री मध्य जो डिस्टर्बांस क्रिएट हेउछि बा संपर्क जो तिक्तता सृष्टि हेउछि से विषय रे खबर देखुचे। जदि अल्परे समाधान हेउनी परवर्ती समय विवाह विच्छेद बा हिंसार रूप नेउछि, तेबे एही असुविधा को दूर करिया पई कि केवल एजुकेशनल पर्पज रे आपण मानकर इन्फॉर्मेशन पई बा नॉलेज बढ़ाइबा पई मु एही वीडियो सीरीज टी आरंभ करिया को जाउछि विवाह दशमेलक उपरे। मु एही वीडियो माध्यम रे आपण माननकु बेसिक इन्फॉर्मेशन देबी कि केउ राशि नक्षत्र पुओ सहित केउ राशि नक्षत्र झीर मेलक बा विवाह पई ग्रहणीय हेबो बा ग्रहणीय हेबो नाही। आपणकर पुओ एवं झीर राशि एवं नक्षत्र सठिक होइथिबा उचित। यह केवल आपणकर साधारण ज्ञान बा जनरल नॉलेज पई अटे। तेणु मु सजेस्ट करिबी जे विवाह पूर्वरु बोध पुओ एवं झीयंकर जातक आपण जेकोसी ज्योतिष शास्त्री द्वारा प्रॉपर मेलक कराई तापरे विवाह पई आगको अग्रसर हेबे, कारण यह आपणकर पुओ बा झीयर भविष्यत जीवन निर्धारण करिवो। आसंतो जानिबा विवाह दशमेलक कौन। साधारणतः बर एवं कन्यांकर जातक मेलक विचार कला बेले 10टी विषय बा 10टी फैक्टर उपर आलोचना करा जाय। ताहा हेउछि तारां चंद्रं बलं वर्णं मंडलं भवनाधिपं नाड़ी जाति स्वर वर्ग विवाह दशमेलका। अर्थात तारा बा नक्षत्र, चंद्र, बल, वर्ण, मंडल, भवनाधिप, नाड़ी, जाति, स्वर एवं वर्ग एपरि 10 प्रकार विषय गणना करा जाए। एही 10टी गणना को 33 पॉइंट दिया जाइछि। जदि कम से कम 22 ରୁ 25 पॉइंट रहिला एवं नाड़ी दोष बा गणदोष न रहुछि तेबे विवाह पई कि चिंता करा जाई पारे। एही वीडियो रे आमे जानिबा रोहिणी नक्षत्र वृष राशि 4/2 वृष राशि रो बर सहित 1/1 अश्विनी नक्षत्र मेष राशि ठारू 27/12 रेवती नक्षत्र मीन राशि पर्यंत कन्या मानकर विवाह मेलक शुभ हेबो बा अशुभ हेबो। वर्तमान बरर राशि नक्षत्र हेउछि 4/2 रोहिणी नक्षत्र वृष राशि एवं प्रथम कैटेगरी कन्या कर राशि नक्षत्र हेउछि 1/1 अश्विनी नक्षत्र मेष राशि। एटी 33 पॉइंट रु 23 पॉइंट रहउछि 63% मेलक हेउछि। एटी नागनाड़ी दोष मध्य रहउछि, तेणु प्रायश्चित पूर्वक विवाह पई चिंता करि हेबो। तापर आसिला 2/1 द्विजा नक्षत्र मेष राशि। एटी 33 रु 18 पॉइंट रहउछि 58% मेलक हेउछि। एठारे 2 द्वादश दोष रहउछि, तेणु प्रायश्चित करी विवाह पई अग्रसर होई परिबे। नेक्स्ट हला 3/1 कृतिका नक्षत्र मेष राशि। 33 रु 10 पॉइंट रहउछि। एठारे मेलक हेउ नाही, नर राक्षस दोष रहउछि, तेणु विवाह वर्जनीय अटे। नेक्स्ट 3/2 कृतिका नक्षत्र वृष राशि। 33 पॉइंट रु 28 पॉइंट रहउछि, 84% मेलक हेउछि। एठारे मध्य नर राक्षस दोष रहउछि, तेणु प्रायश्चित पूर्वक विवाह पई कि अग्रसर होई परिबे। तापर आसिला 4/2 रोहिणी नक्षत्र वृष राशि। एठी 33 पॉइंट रु 28 पॉइंट रहउछि, 84% मेलक हेउछि, राजजोटक पडुछि, तेणु विवाह अति उत्तम अटे। 5/2 मृगशिरा नक्षत्र वृष राशि। 33 रु 25 पॉइंट रहउछि, 75% मेलक हेउछि। एठारे मध्य राजजोटक पडुछि, तेणु विवाह ग्रहणीय अटे। नेक्स्ट 5/3 मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि। एठारे 33 रु 22 पॉइंट रहउछि, 75% एवं मेलक हेउछि। एठारे किंतु अरि 2 द्वादश रहउथिबारु प्रायश्चित पूर्वक विवाह करि परिबे। तापर हला 6/3 आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि। 33 पॉइंट रु 24 पॉइंट रहउछि, 72% मेलक हेउछि। एठारे मध्य अरि 2 द्वादश जोग रहउथिबारु प्रायश्चित पूर्वक विवाह पई अग्रसर होई परिबे। 7/3 पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि। 33 रु 22 पॉइंट रहउछि,
66% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା 7/4 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି। ଏଠାରେ 33ରୁ 24 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। 72% ଶୁଭ ରହୁଛି। ଏଠାରେ ନାଗନାଡ଼ି ଏବଂ ଷଡ଼ନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଥିବାରୁ ମେଳକ ଶୁଭ ନୁହେଁ, ବିବାହ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ହେଲା 8/4 ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି। 33 ପଏଣ୍ଟରୁ 25 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। 75% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ରାଜଜଟକ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବିବାହ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା 9/4 ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି। 33 ପଏଣ୍ଟରୁ 21 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। 63% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ନରରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। 10/5 ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି। 33 ପଏଣ୍ଟରୁ ମାତ୍ର 9 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମେଳକ ହେଉନାହିଁ। ନରରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ରହୁଛି, ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି, ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ 11/5 ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି। 33 ପଏଣ୍ଟରୁ 23 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। 69% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ରାଜଜୋଟକ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମେଳକ ଶୁଭ ଅଟେ, ବିବାହ ଗ୍ରହଣୀୟ। ତାପରେ ହେଲା 12/5 ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି। 33 ପଏଣ୍ଟରୁ 26 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। 78% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ରାଜଜୋଟକ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମେଳକ ଅତି ଉତ୍ତମ, ବିବାହ ଗ୍ରହଣୀୟ। 12/6 ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି। ଏଠାରେ 33ରୁ 25 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। 75% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ବିବାହ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଲା 13/6 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି। 33ରୁ 19 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। 57% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। 14/6 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି। 33 ପଏଣ୍ଟରୁ 18 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। 54% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମେଳକ ହେଉନାହିଁ, ବିବାହ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। 14/7 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶିର କନ୍ୟା। ଏଠାରେ 33ରୁ 18 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। 54% ମେଳକ ରହୁଛି। ଏଠାରେ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଦୋଷ ରହୁଛି, ଗଣଦୋଷ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମେଳକ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ। ନେକ୍ସଟ 15/7 ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି। ଏଠାରେ 33ରୁ 14 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ମେଳକ ହେଉନାହିଁ, ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଦୋଷ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। ତାପରେ ହେଲା 16/7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶିର କନ୍ୟା। ଏଠାରେ 33ରୁ 9 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ମେଳକ ହେଉନାହିଁ, ନରରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ରହୁଛି, ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା 16/8 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 33ରୁ 13 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ମେଳକ ହେଉନାହିଁ, ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଛି, ଗଣଦୋଷ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। ତାପରେ ହେଲା 17/8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶିର କନ୍ୟା। ଏଠାରେ 33ରୁ 27 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। 81% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ସମସପ୍ତକ ଏବଂ ରାଜଜୋଟକ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ବିବାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶିର କନ୍ୟା। ଏଠାରେ 33ରୁ 22 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। 66% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ନରରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ। 19/9 ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶି। ଏଠାରେ 33ରୁ 12 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। 30% ମାତ୍ର ମେଳକ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ନରରାକ୍ଷସ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଥିବାରୁ ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। 20/9 ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶି। 33 ପଏଣ୍ଟରୁ 18 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। 54% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଶୁଭ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ରହୁଥିବାରୁ ମେଳକ ଶୁଭ ଅଟେ, ବିବାହ ଗ୍ରହଣୀୟ। 21/9 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶି। 33 ପଏଣ୍ଟରୁ 10 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଶୁଭ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। 21/10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି। 33 ପଏଣ୍ଟରୁ 16 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ମିତ୍ର ନବମ ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମେଳକ ଗ୍ରହଣୀୟ, ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। 22/10 ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି। ଏଠାରେ 33ରୁ 12 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଠାରେ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଥିବାରୁ ମେଳକ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ବିବାହ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। 23/10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି। 33ରୁ 19 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। 57% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ନରରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ।
23/11 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିର କନ୍ୟା। 33 ପଏଣ୍ଟରୁ 25 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, 75% ଶୁଭ ରହୁଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନର ରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। 24/11 ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିର କନ୍ୟା। ଏଠାରେ 33 ପଏଣ୍ଟରୁ 25 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, 75% ମେଳକ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ। 25/11 ପୂର୍ବଭାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିର କନ୍ୟା। ଏଠାରେ 33ରୁ 30 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, 90% ମେଳକ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ଥିବାରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁକି ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ। 25/12 ପୂର୍ବଭାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି। 33ରୁ 24 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, 72% ଶୁଭ ରହୁଛି। ମାତ୍ର ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ। 26/12 ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି। ଏଠାରେ 33 ପଏଣ୍ଟରୁ 26 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, 78% ମେଳକ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ରାଜଜୋଟକ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ବିବାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। 27/12 ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶିର କନ୍ୟା। ଏଠାରେ 33 ପଏଣ୍ଟରୁ 17 ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ମାତ୍ର ରାଜଜୋଟକ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବିବାହ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ। ଏହା ଥିଲା ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି ବା 4-2 ବୃଷ ରାଶିର ବର ସହିତ 1/1 ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ 27/12 ରେବତୀ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ୟାର ବିବାହ ମେଳକ ଶୁଭ ହେବ ବା ଅଶୁଭ ହେବ। ମାତ୍ର ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବରକନ୍ୟାଙ୍କର ଜାତକରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ମେଳକ କରାଇ ବିବାହ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଚିତ। ବରକନ୍ୟାଙ୍କର ଜାତକର ବିବାହ ମେଳକ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ନମସ୍କାର।